اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ میرا نام ہے اظہر رضا، آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ ایجوکیشن اسلامک چینل۔ اس پر میں سکھاتا ہوں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں قرآن پاک پڑھنا تو سیکھ سکتے ہیں، میرے کلاس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تاکہ آپ کلاس کو سمجھ پائیں اور قرآن شریف پڑھنا سیکھ پائیں۔ چلیے یہ دیکھیے، یہ ہے نورانی قاعدہ، اسی کتاب سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا کلاس ہونے والا ہے 11واں کلاس۔ تو چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج کا کلاس ہونے والا ہے تختی نمبر 12 مشق سکون جزم۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پچھلے کلاس کے بارے میں بتا دوں ہم لوگ کیا پڑھے تھے۔ تو آئیے ناظرین پچھلا کلاس کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار۔ تختی نمبر 11 جزم سکون۔ اگر اس کلاس کو آپ نہیں دیکھے ہیں تو میرے ویڈیو پہ جا کے 10واں کلاس آپ دیکھ لیں گے۔ تختی نمبر 11 جزم سکون۔ حروف قلقلہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھے تھے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال۔ امید ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیے ہوں گے اور سمجھ گئے ہوں گے، جس کا مجموعہ ہے قطب جد ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کی مخرج ٹکرا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف پر قلقلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے؟ تو چلیے آج کی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا کلاس ہونے والا ہے تختی نمبر 12 مشق سکون جزم۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو 2 چیز کے بارے میں بتاؤں گا، ایک ہے جزم، دوسرا ہے تشدید، اور دونوں کی فرق کے بارے میں بتاؤں گا۔ دونوں میں کیا فرق ہے، جزم میں کیا فرق ہے اور تشدید میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے، جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حروف کو ساکن کہتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ حمزہ ساکنہ کو اگر پڑھیں گے تو یہاں جھٹکا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ جیم حمزہ جیر جی، نون الف زبر نا، جی نا۔ دیکھیے حمزہ ساکنہ ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو جھٹکا ہوگا۔ جیسے کہ جس حرف پہ جزم ہو، جیسے کہ جیم میں جزم ہے تو اس کو پیچھے والے حروف سے ملا کر پڑھیں۔ جیسے کہ جیم سے پہلے کون سا حرف ہے؟ تا ہے، تو تا کو جیم سے ملا دیں۔ تج، جزم کا کام ہے ملانا، پچھلے والے حرف سے ملنا۔ اب را کو یا سے ملانا ہے، یا میں جزم ہے، اب یا کو را سے ملائیں۔ را یا زری تجری تجری۔ تا قاف زبر تق، قاف کے اوپر جزم ہے، اس کو پچھلے والے حرف سے ملائیں۔ تق، واو کھڑا زبر وا، تقوا۔ یا نہیں پڑھائے گا، یا میں زبر زیر پیش نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، یا غین پیش یوگ۔ غین میں دیکھیے جزم ہے، جزم والے حروف کو پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھیں۔ یوگ نی، نون یا زیر نی۔ یا کے اوپر جزم ہے، یا کے اوپر جزم آ رہی ہے، اس کو پچھلے والے حروف سے ملا دیں۔ یغنی، نون پیش نو، شین جیر شی، نوشی، راتا زبر رت، نوشی رت۔ تا میں جزم ہے، اس کو پچھلے والے حرف سے ملا دیں۔ جیسے کہ راتا زبر رت، مل گیا۔ را پیش رو، فا زیر فی، روفی، عین تا زبر ات، روفی ات۔ تا میں جزم ہے، اس کو پچھلے والے حرف سے ملا دیں۔ عین تا زبر ات، روفی ات۔ یا نون زبر ین، قاف زبر قا، ین قا، لام زیر لی، ین قلی، با پیش بو، ین قلیبو۔ لام یا زبر لئی، سین جبر سا، لئی سا۔ پچھلا والا حروف لام ہے، لام یا زبر لئی ہو گیا، سین جبر سا ہو گیا، لئی سا۔ ہا پیش ہو ہو گیا، شین جر شی، ہوشی۔ را تا زبر رت، تا کے اوپر جزم ہے، اس کو پچھلے والی حروف سے ملائیں۔ ہوشی رت۔ یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا علا، میم پیش مو، یا علمو۔ عین میں جزم ہے، پچھلے والا حرف یا ہے تو اس کو ملائیں۔ یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم پیش مو، یا علمو۔ سین پیش سو، طا زیر تی، سوتی، ہا تا زبر حت، سوتی حت۔ تا کے اوپر بھی جزم ہے، پچھلا والا حرف سے ملا دیں۔ یہ آپ سمجھ گئے ہیں، تو ہم لوگ اس کو اب ریگولر پڑھتے جاتے ہیں۔ سوتی حت۔ یا پیش یو، واو سین زبر وس، یو وس۔ واو زیر وی، یو وس وی، سین پیش سو، یو وس وی سو۔ یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یس قو، نون زبر نا، یس قو نا۔ دیکھیے جس حرف پہ بھی جزم آ جائے اس کو پچھلے والے حرف سے ملا دینا ہے، بس جزم کا کام یہ ہے۔ واو زبر وا، حمزہ لام زبر ال، و ال، قاف تا زبر قت، و القت۔
हमजा ज़बर आ, फा ज़बर फा, अफ़ा लाम, अलिफ ज़बर ला, अफ़ला, या ऐन ज़बर या, लाम ज़बर ला, या अला, मीम पेश मु, या अलमु, अफ़ला या अलमु, हमजा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा, बा ऐन पेश बु, सा ज़ेर सी, बु उसी, वा ज़बर रा, बु उसीरा। देखिए आइन के ऊपर जज़म है, इसको पिछला वाला हरफ बा है तो इसको मिलाएं। फा ज़बर फा, हमजा लाम ज़बर अल, लाम में जज़म है, पिछला वाला हरफ अलिफ है, इसको मिलाएं। फा ज़बर फा, अलिफ लाम, हमजा लाम ज़बर अल, फा अल, हा ज़बर हा, फा अल हा, मीम ज़बर मा, फा अल हा मा, हा अलिफ ज़बर हा, फा अल हा मा हा, फा पेश फू, जीम वा पेश जू, फुजू, रा ज़बर रा, फुजूरा, हा अलिफ ज़बर हा, फुजूरा हा, वाव ज़बर वा, वाव ज़बर वा, ता काफ ज़बर तक, काफ के ऊपर जज़म है, इसको पिछले वाले हरफ से मिलाएं। व तक, वाव खड़ा ज़बर वाह हो गया, एक अलिफ के बराबर खड़ा ज़बर को खींचना है। हा अलिफ ज़बर हा है, अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, अलिफ मद्दा हो गया। व तक वाह, इस तरह से पढ़ेंगे। हमजा ज़बर आ, लाम मीम ज़बर लम, अलम, नून शीन ज़बर नश, शीन के ऊपर जज़म है, पिछला हरफ नून है, नून से मिला दें। अलम नश, राहा ज़बर रह, हा के ऊपर भी जज़म है, इसको पिछला वाला हरफ से मिला देंगे, रह। अलम नशरह, लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, लका, स्वाद दाल ज़बर स्वद, रा ज़बर रा, स्वदरा, काफ ज़बर का, सदरका। यहाँ पर दाल के ऊपर भी जज़म है, इसको पिछला वाला हरफ से मिला देंगे, तो पिछला हरफ स्वाद है, स्वाद दाल ज़बर स्वद हो गया। हा लाम ज़बर हल, अब देखिए लाम पे भी जज़म है, लाम को पिछला वाला हरफ से मिला दें, हा लाम ज़बर हल हो गया। हमजा ज़बर आ, ता खड़ा ज़बर ता, अता, काफ ज़बर का, अता का, ता में खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अता का, फा ज़बर फा, लाम ज़बर ला, फला, हा मीम पेश हुम, मीम में जज़म है, पिछला वाला हरफ से मिला देंगे, फलहुम। हमजा जीम ज़बर अज, रा दो पेशरुन, अजरुन, गैन या ज़बर गै, रा पेशरू, गैरू, मीम मीम ज़बर मम, नून वाव पेशनू, ममनू, नून दो ज़ेर निन, ममनूनिन, गैरु ममनूनिन। यहाँ पर देखेंगे यक़रा, हमजा काफ ज़ेर यक़ हो गया, अब रा साकिना आ गया है, यहाँ पर झटका देंगे, यक़रा, हमजा ज़बर रा, यक़रा, या हमजा पेश यू, यहाँ पर भी झटका देना है, या हमजा साकिना है, यू, ता वाव पेश तू, यू तू, नून ज़बर ना, यू तू ना, इस तरह से पढ़ेंगे। जीम हमजा जेर जी, नून अलिफ ज़बर ना, जीम के बाद हमजा साकिना आ रहा है, जीम को मिला देंगे हमजा साकिना से झटका देके, जी, नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। जी ना, या अमरूना, या हमजा ज़बर या, मीम पेश मु, हमजा साकिना जहाँ पर भी आएगा झटका देना है। अब देखिए ये भी हमजा साकिना ही है, या अमरूना। तो ये आप जज़म को समझ गए हैं, जज़म का काम है मिलना मिलाना, पिछले वाले हरफ से मिलकर के पढ़ना। तख्ती नंबर 13, तशदीद। तशदीद क्या है, आइए तशदीद के बारे में आपको समझाते हैं। और ये दो चीज़ नाज़रीन बहुत ही ज़रूरी है कुरान पाक में, अगर आप मिला करके पढ़ना चाहते हैं तो मिलाने के लिए जज़म और तशदीद का होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम चीज़ है। इसको आप समझेंगे और कॉपी में भी नोट कर लेंगे, लिखेंगे और साथ में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। नून और मीम में तशदीद हो तो गुन्ना होगा, यानी नाक में आवाज़ को रखेंगे। नून और मीम में अगर तशदीद होने से नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रखना गुन्ना कहलाता है, समझ गए। गुन्ना की मिकदार एक अलीफ के बराबर है, जैसे हमजा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, अन्ना। जैसे अन्ना को आप पढ़े यहाँ पे अलग करके, इसी तरह से तशदीद में भी आप इसको इसी तरह से पढ़ेंगे, दोनों की साउंड एक जैसी है। हमजा नून ज़बर अन, अब यहाँ पे नून में तशदीद है, अन नून ज़बर ना, नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रखनी है, अन्ना, इस तरह से। आइए यहाँ पे मश्क करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है। हमजा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा। हमजा बा ज़ेर इब, बा ज़बर बा, इब। हमजा बा पेश उब, बा ज़बर बा। तशदीद का काम है पिछले वाले हर्फ से मिलकर दोबारा पढ़ना, मतलब जैसे कि बा के ऊपर तशदीद है
तो बा को पिछले वाले हर्फ से मिलाएंगे तो एक बार पढ़ाएगा, फिर बा के तशदीद वाले हर्फ को दोबारा पढ़ेंगे, जैसे कि उब्बा, एक बार उब बोले फिर बा बोलेंगे उब्बा। हमजा बाजिर इब, हमजा बा जबर अब, बाजिर बी, अब बी। एक बार अलिफ से मिल करके पढ़ाएगा, एक बार ये अपने तशदीद के साथ पढ़ाएगा, 2 बार पढ़ाएगा। हमजा बाजिर इब, बाजिर बी, इब बी, इस तरह से पढ़ेंगे। हमजा बा पेश उब, बाजिर बी, उब बी। हमजा ता जबर अत, ता जबर ता, अत्ता। हमजा ताजिर इत, ता जबर ता, इत्ता। हमजा ता पेश उत, ता जबर ता, उत्ता। उत्ती, इत्ती, उत्ती। मतलब 2 बार पढ़नी है इसको, एक बार पिछले वाले हरफ से मिला करके पढ़नी है तशदीद में, और तशदीद वाले हरफ को एक बार फिर से पढ़नी है, तो ये 2 बार हो जाएगा। अज्जा, हमजा जीम जबर अज, जीम जबर जा, अज्जा। हमजा जीम जेर इज, जीम जबर जा, इज्जा। हमजा जीम पेश उज, जीम जबर जा, उज्जा। हमजा जीम पेश उज, जीम जबर जा, उज्जा। हमजा जीम पेश उज, जीम जेर जी, उज्जी। हमजा जीम पेश उज, जीम पेश जू, उज्जू। इस तरह से इसको आप मश्क करते रहेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से आप देखेंगे और मश्क करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। हमजा बा जबर अब, बा अलिफ 2 जबर बन, अब बन। यहाँ पर देखिए तनवीन के बाद अलिफ आता है तो यह अलिफ नहीं पढ़ाता है, जैसे कि अब बन, बा की आवाज़ आएगी, अलिफ की आवाज़ नहीं आएगी। अब बन पढ़ेंगे इसको, इब बन पढ़ेंगे, उब बन। हमजा बा पेश उब, बा अलिफ 2 जबर बन, उब बन। हमजा बा जेर इब, बा अलिफ 2 जबर बन, इब बन। इसको हम लोग मश्क के तौर पे कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीरियल के तौर पे पढ़ाता हूँ ताकि आप इसको समझ पाएंगे। हमजा बा जबर अब, बा 2 जेर बिन, अब बिन। हमजा बा जेर इब, बा 2 जेर बिन, इब बिन। हमजा बा पेश उब, बा 2 जेर बिन, उब बिन। बा जबर बब, बा 2 पेश बुन, बब बुन। बा जेर बिब, बा 2 पेश बुन। इस बा के ऊपर तशदीद है तो पिछले वाले हरफ से भी मिलाएंगे और बा के तशदीद वाले हरफ को भी फिर से पढ़ेंगे, बुन, इस तरह से। बुब बुन, बा पेश बुब, बा 2 पेश बुन, बुब बुन। ता बा जबर तब, बा अलिफ 2 जबर बन, तब बन। ता बा जेर तिब, बा 2, ता बा जेर तिब, बा 2 जेर बिन, तिब बिन। ता बा पेश तुब, बा 2 पेश बुन, तुब बुन। जीम बा जबर जब, बा जबर बा, जब बा। जीम बा जेर जिब, बा जबर बा, जिब बा। जीम बा पेश जुब, बा जबर बा, जुब बा। जीम बा जबर जब, बा जेर बी, जब बी। जीम बा जेर जिब, बा जेर बी, जिब बी। जीम बा पेश जुब, बा जेर बी, जुब बी। इस तरह से पढ़नी है। फा आइन जबर फा, आइन जबर आ, फा आ। फा आइन जबर फा, आइन अलिफ जबर आ, फा आ। काफ वाव पेश कु, वाव जेर वी, कुवी। ता वाव जबर तव, वाव अलिफ जबर वा, तवा। यहाँ पे अलिफ नहीं पढ़ाएगा, तवा। सीन जीम पेश सुज, जीम जेर जी, सुजी। आइन दाल जबर अद, दाल जबर दा, अद्दा। हा वाद पेश हुज, वाद पेश दु, हुजु। हा या जबर है, या जबर या, हैया। आइन जबर आ, लाम या जबर लई, अलई, या जबर या, अलैया। हमजा या जेर ई, या अलिफ जबर या, इया। काफ जबर का, इया का। या के ऊपर तशदीद है, इसको पिछले वाले हरफ से मिलाएंगे, जैसे कि हमजा से मिलाएंगे और या को दोबारा पढ़ेंगे। या जबर या, ज़ादून पेश जुन, यजुन, नून पेश नु, यजुन्नु। सामीम पेश सुम, मीम जबर मा, सुम्मा। सीन या पेश सुई, या जेर यी, सुई। राता जबर रत, सुई रत। सीन आइन पेश सु, सु हो गया यहाँ पे। आइन जेर ई, सुई। राता जबर रत, सुईरत। उत्तिलत, आइन ता पेश उत, ता जेर ती, उत्ती। लाम ता जबर लत, उत्तिलत। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखेंगे, बार बार देखेंगे और बार बार मश्क करेंगे। देखिए जितनी जड़ें मजबूत होती है दरख्त उतना ही घना होता है। इसी तरह से आप मश्क करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे नाज़रीन, तो आप कुरान शरीफ पढ़ना जल्द ही सीख जाएंगे। साथ ही मैं विदा लेता हूँ आपसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।